Okay, students, look at here. In a previous class, we studied about uh, the one of the chapter that is nutrition in plants, and Yes, sir. also we have discussed about the uh, nutrients, and some of the student has given the answer for the nutrients. Nutrients are is nothing but carbohydrate, proteins, water, fats, all those are present in the food whatever we are taking. So these components will be present. What is the necessity of the taking the nutrients? That one also we have to be discussed in yesterday class, and later the meaning of the nutrition. It is nothing but the mode of taking of food by an organisms and its utilization in the body. And mainly there are two types of the modes of nutrition. One is the autotrophs and the another is the heterotrophs. Autotrophs are nothing but they can prepare their own foods for the nutritions, and the second type of the nutrition is heterotrophs. Heterotrophs means the some organisms which can get the nutrition by depending on other organisms. For example, humans are depending on mainly on plants and animals to getting the nutritions. Okay, na? We are the heterotroph. Yes, sir. Okay, heterotrophic. Okay, Yes, we are sir. heterotrophic. So look at here. So and also you know that now we are discussing about the nutrition in plants. Nutrition in plants means how the get the nutrition. You know that we will get the nutrition by taking the plants as a food. But you know that when we come to the plants are the autotropics. They are prepare their own foods. They are preparing their own foods. So Sir. if they want to prepare their foods, that means they require the nutrition. How it get the nutrition, how it will be prepare its food, all those things we have to discuss here. You know that in my previous class we have discussed about the. Okay, can you hear my voice? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Even I have one doubt, sir. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ Sir. ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದನ್ನ PPT ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾರ ಡೌಟ್ ಏನಿದೆ? Sir, why humans can't make their own food, sir, by using carbohydrates and carbon dioxide, water and minerals, sir? You know that we can't prepare our food because in plants. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಳಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಏನಿದಾವೆ? ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. Some plants are there, they are also heterotrophs. They are also depending on the others. But humans can't prepare our own foods in our body. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ Yes, sir. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ Yes, ಸೊ sir. now come to the here photosynthesis. Everybody look at photosynthesis. I am writing here photosynthesis. Can you see this one? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, everybody see here. ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ,
plants, they can prepare their own food by the process of photosynthesis. They prepare their food by the process of process of yes, by the process of photosynthesis. ಹೌದಾ? Yes, photosynthesis process ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಕೆನಾ? The plants have the roots. Yes, sir. Okay, like that. Yes, sir. And Yes, sir. so it also has the leaves. I'm just roughly drawing here. Look at the leaves. You know, the leaves are called as the, ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯೊಳಗ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ್ರಿ. ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಅಂತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. Yes, sir. Is it right? So in the same way, in the plants, the leaves are called food factories. The leaves are called as the food factories. In the plants, leaves are called as the food factories ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. Is it right? Leaves are called as the food factory. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ leaves are called as the food factories. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೈಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಸಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇವು ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ. ಮಿನರಲ್. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. Carbon dioxide. ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸನ್. ಸನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ನೈಟ್ ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಈವನ್ ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಇವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ CO2 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲೇ? ಈ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ? ಲೀವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. It will absorb the carbon dioxide that was present in the environment. And ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು? ಸನ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸನ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೋತಾ ಥ್ರೋ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಎದರಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ? ಲೈಟ್ನು ಲೀವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ? ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಈ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಈ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ?
ಥ್ರೋ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಲೀವ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆ ವಾಟರ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ, Minerals ಮತ್ತೆ and soil. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬಂದು, ಅಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಾಟ್, ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಾಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೀವ್ ಒಳಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. we have to take the carbon dioxide. How it enters into the plants through the leaves. Yes, that is very important. So carbon dioxide is present in the environment. Okay, you know that in the leaves, in the leaves, so here there are the small pores are there. ಏನಂತ small pores ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಅಂತ. ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ಎಸ್, ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ಏನು? ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. The small pores are very good, very good. ಈ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ, very good. These carbon dioxides are enter into the leaves through the small pores that was present in the leaves. That small pores are called as the stomata. ಈ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗೆ you know that why the most of the all the plants are looking green. Why they are looking green? Because the green pigment is present. The green pigment leaves ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ is present in the leaves, that green pigment is known as chlorophyll. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The green pigment is present in the leaves, that is called as the chlorophyll. What is the use of chlorophyll? ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಯಾವುದು? ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು? ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು? Chlorophyll, sir. Very good. What is very fine. Chloroplex, sir. So chlorophyll, not chlorophlex alla, chlorophyll. Now chlorophyll is the green pigment that was present in the leaves. What is the chlorophyll andre enantir ನೀವು? The green pigment very good. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು look at ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಲಿಂದ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದಾ?
ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಹಾಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂದು ಡೈಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲೀವ್ ತಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಲೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು ಹಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಲೀವ್ದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡೈಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೀವ್ಸ್. Is it right? These small pores are nothing but they are called as the stomata. What? Stomata. Yes. Okay na? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಸೊ ನಮ್ಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? The green pigment that was found in the leaves, that is called as chlorophyll, that will capture the sunlight. And there are some small pores are found in the leaves, that through these pores the carbon dioxide will enter into the leaves. Is it right? That small pores are called as the stomata. Okay na? All of you? Okay. Yes, sir. ಈಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈವನ್ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ? ಥ್ರೂ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೋಗಿ ಎಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬಂದು? ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಂತು, minerals, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯೋಸ್. ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೀವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕುಕಿಂಗ್, ಅದು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ ಕುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇವೆರಡೂನು ಕೂಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕ? ಎರಡೂನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಹಾ, ಅದು ಎದುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ಈ ಎರಡೂನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್. ಇನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಎರಡೂನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಈಗೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ this process we will get the oxygen by this process, photosynthesis process le mukantra namage oxygen sigutte. ಒಂದು ವೇಳೆ photosynthesis process nadililla andre we can't get the oxygen. If you can't get the oxygen, that means just imagine what will happen. There is no any living organisms found in the earth. Is it right? Very good. Yes, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಡು ಯು ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಇನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಫುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫುಡ್. ಓಕೆನಾ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫುಡ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ,
ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಫಾರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು, ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. Are you understood whatever I am telling now? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Ha, yes. Sir, ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಇದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೌದಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೆಲ್ ರೆಡಿ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೀವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಾಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅದನ್ನ ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫುಡ್. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಫುಡ್. ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ಸ್ಟೊಮಾಟಲಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮಾಟಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎದರ ಮುಖಾಂತರ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈ ಫುಡ್, ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್, ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಅದರ ಬಾಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ಸಣ್ಣದೇ ಇರುತ್ತೇನ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, chlorophyll What? Chlorophyll means The green pigment. The green pigment. Chlorophyll is. Look at. The green pigment ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Sure, why? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ. Okay. Now look at. It is a green pigment that was found in the leaves. Leaves ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆದಂತಹ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The green pigment that was found in the leaves, that green pigment is called as the chlorophyll. Chlorophyll helps to capture the sunlight, the energy of sunlight ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are called as the way of how the food will prepared in the plants. I think all of you understood. So now come to the, whatever I have explained now. So now I want to tell you briefly. So now only you have to listen. Don't unmute your audios. I already told that. Okay, ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Now, so see here, photosynthesis. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. Photosynthesis is nothing but the food making process in the plant. It is the process of food making in the plants. So photosynthesis is the process by which plants prepare their own food by using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. These are the necessity ingredients, okay, the necessity components to prepare the foods in the plants. So photosynthesis take place in the leaves. Mainly photosynthesis ಎಲ್ಲಿ takes ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ photosynthesis ಅಂದ್ರೆ mainly on the leaves. Okay, sunlight is obtained from the sun, which is the one huge one of the major source of energy, that is sun. Through the sun the leaves will get the sunlight. Okay na, these sunlight will enter into the leaves through the chlorophyll. When come to the next point, water is absorbed by the roots. Water is absorbed by the roots and transported to the leaves. ಇವು ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ಸ್ ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is taken from the air through the small pores in the leaves. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪೋರ್ಸ್. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, these are called as the small pores. These small pores are called as the stomata. These small pores are called as the stomata. Yes, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಎಂಟರ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೊಮಾಟನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಅದಾವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಓಕೆನಾ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ಸೊ ಇನ್ನ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈಗೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದೇ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟೊಮಾಟಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಹೌದಾ. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೈಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಈ ಡೈಸೆಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, that is nothing but the chloroplast. Okay na, chloroplast is nothing but the chlorophyll. Okay na, illella all are present in the leaves. Yes, all are present in the leaves. Okay, very good. Now look at this one. Now, so I already told that how the photosynthesis process will be held in the leaves. So just one time you have to look at here. Chlorophyll uses the energy from the sunlight. Chlorophyll ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it uses the energy from the sunlight. Chlorophyll ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, what is the use of chlorophyll? It will absorb the sunlight that from the sun and
ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ the food prepared is carbohydrate. Food ಏನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that food is nothing but carbohydrate which is then converted into starch. Carbohydrate ಇದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, starch ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. that starch is nothing but food. during the photosynthesis oxygen is released. ಈ ಒಂದು process ನಲ್ಲಿ oxygen is released. in this process oxygen is released. so simply he may ask the question, write the equation of the photosynthesis. How? So you can write carbon dioxide, it can be written like this, CO2, that is carbon dioxide, plus water, that is H2O. okay na? In presence of sunlight and chlorophyll, it will prepare carbohydrate. that carbohydrate, in that process oxygen is released. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು 100% ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, chlorophyll, carbohydrates plus oxygen. Carbohydrates plus oxygen. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆನಾ? Now look at this is the diagram how the process will head. So this the light energy enter into the leaves and oxygen is released. Carbon dioxide also enter into the leaves. Their chlorophyll is present in the leaves. So in this process, what carbohydrates are produced, and you know that carbohydrate is also called as the glucose. Idana glucose antanu karitare. Carbohydrate starch en karitivalla. Carbohydrate hydrate ಇದನ್ನ it is also known as the glucose. so glucose ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೌದಾ? by the process of photosynthesis, the energy comes from the sun, the carbon dioxide comes from our environment. These are entered into the leaves. The energy, the sunlight enter into the leaves with the help of the chlorophyll. Carbon dioxide are enter into the leaves through the small pores, that is called as the stomata. In this process, the food is prepared. That food is called as the carbohydrate. In this process, oxygen is released. Okay na? All those things you should have to be know. Yes sir. Okay. ಈ equation ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. You should have to know this equation. This is very important. Sir, I have one doubt. Yes. Sir, why we called ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವ್ರಿ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ C6H6O6 ಅಂತ ಇದೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಒಂದು ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕ. ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದಂತ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತ. ಸ್ಟೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ ಇದನ್ನ, ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋದಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು
ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ನೋ that one, only you know that. So in this process carbohydrate will be prepared. Okay, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರ ಅದು ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬಂತು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Is there any doubt? Is there any doubts? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಮುಂದಿಲ್ದು ನೋಡೋಣ. ಬರೀ ಇವತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? No doubt, sir. Is there any? No doubt. Is there No doubt. No doubt. No doubt.